وہ زور زور سے آہیں بھر رہی تھی۔ مجھے جھٹکا لگا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ میری دوسری بہن بھی اسے کچھ سمجھا رہی تھی۔ میں ان کے روم میں دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اچانک ہی میری نظر کھڑکی پر پڑی تو اندر کا مظاہرہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ دونوں بہنیں کھلی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ کبھی وہ کچھ کہہ رہی تھی، کبھی وہ کسی اور طریقے سے ایک دوسرے کو خوش کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے کافی افسوس ہوا۔ میرے اندر کا شیر بھی جاگنے لگا۔ پھر میں اندر گیا۔ میرا نام شاہد اور میری عمر 24 سال ہے۔ میری رہائش ضلع چکوال کی ہے۔ چکوال ویسے تو کافی گرم علاقہ ہے، لیکن ادھر بارش کے ملنے میں کافی اچھا موسم ہو جاتا تھا۔ میری فیملی میں میرے علاوہ میری 2 بہنیں تھیں جو کہ کافی خوبصورت ہیں۔ ان دونوں سے ہی مجھے کافی محبت تھی۔ میں ان کی کافی عزت کرتا تھا کیونکہ مجھ سے یہ دونوں کافی چھوٹی تھی۔ وہ دونوں بہت شرارتی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ زندگی میں اپنی بہنوں کے ساتھ مجھے وہ سب کرنا پڑے گا۔ مجھے کافی چھوٹے سے گھر میں رہنا پڑتا تھا کیونکہ ہم بہت غریب تھے۔ میرا ایک الگ روم تھا جبکہ ان دونوں کا ایک ہی روم تھا۔ وہ دونوں اکٹھی رہتی تھی۔ میں بہت آزاد خیال تھا۔ جب بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تو کافی شغل لگاتا تھا، لیکن ان سب میں اپنی بہنوں کو شریک نہیں کرتا تھا۔ ان کی عمر 17 سے 18 سال کی تھی۔ وہ کافی شرارتی تھی اور مجھ سے بہت زیادہ فرینک بھی تھی۔ کبھی کبھی تو میں ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا۔ دیکھنے میں دونوں ہی بہت خوبصورت تھی۔ ان کا حسن بھی کمال تھا۔ کوئی بھی دیکھے تو ان سے نظر نہیں ہٹا پاتا تھا، پر میں خود کو کافی قابو میں رکھتا تھا اور سمجھتا تھا وہ رات کو جلدی سونے چلی جاتی تھی۔ امی بھی کہتی تھی کہ اتنی جلدی سونے کا کوئی حق نہیں بنتا، جب وہ کہتی کہ مل کر پڑھائی کرنی ہوتی ہے، اسی لیے وہ جلدی روم میں چلی جاتی ہیں۔ میں ان پر کافی نظر رکھتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر لڑکیاں اکٹھی بھی رہتی ہوں تو ان پر نظر رکھنی چاہیے۔ میں اس حوالے سے انہیں معصوم سمجھتا تھا۔ جب ایک دن میں نے کتاب لینی تھی تو ان کے روم میں گیا، پر یہ دیکھ کر شک ہو گیا کہ ان کے روم کو لاک لگا ہوا تھا۔ اس دن مجھے تھوڑا شک ہوا کہ یہ لوگ اندر کیا کرتی ہیں جو لاک لگایا ہوا تھا۔ دونوں مجھے دیکھ کر کافی عجیب چہرے بنانے لگی، جیسے ان کی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اندر کیا کام چل رہا تھا، جب وہ دونوں کہنے لگی کہ پڑھائی میں کوئی ڈسٹرب نہ کرے اسی لیے وہ لاک لگا کر پڑھائی کر رہی تھی۔ میں نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا اور واپس چلا گیا۔ مجھے ایسا لگا کوئی گمان نہیں تھا۔ میری بہنیں اندر آپس میں کیا کام کرتی ہیں، ان کا ایک روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ روزانہ کمرے کی کنڈی لگا کر لیتی۔ سردیوں کے دن شروع ہو گئے تو ہم سب جلدی سو جاتے تھے۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو مجھے کافی حیرانی ہوئی۔ مجھے ایسا لگا کہ کوئی نیند میں کچھ بول رہا ہے۔ یہ سمجھ کر میں کچن کے ساتھ باہر چلا گیا، لیکن جیسے ہی واپس آیا ایک بہن کی آواز مزید تیز ہو گئی اور وہ کافی زور زور سے آہیں بھر رہی تھی۔ مجھے جھٹکا لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے ساتھ میری دوسری بہن آرام سے اسے کچھ سمجھا رہی تھی۔ اس کے روم کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اچانک ہی میری نظر کھڑکی پر پڑی تو اندر کا مظاہرہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میری دونوں بہنیں کھلی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ کبھی وہ کچھ کہہ رہی تھی، کبھی وہ کسی اور طریقے سے ایک دوسرے کو خوش کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے کافی افسوس ہوا۔ میرے اندر کا شیر بھی جاگنے لگا تھا۔ پھر میں اندر گیا اور میں نے زندگی میں پہلی بار کسی اپنے کو یہ سب کرتے دیکھا تھا۔ افسوس یہ تھا کہ وہ میری اپنی بہنیں تھیں۔ ان کو دیکھ کر اب میری حالت عجیب ہونے لگی تھی۔ پہلے تو میرا دل کیا کہ میں ان دونوں کو ڈانٹ دوں اور یہ سب اماں کو بتا دوں تاکہ انہیں احساس ہو یہ کام کتنا غلط ہے، لیکن اگلے ہی لمحے شیطان آ گیا اور مجھے یہ سوچ آنے لگی کہ کیوں نہ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ لیکن یہ کام کیسے ہوتا مجھے
कुछ समझ नहीं आ रही थी। इनके रूम का भी लॉक लगा हुआ था। ये सोचकर मैं अपने रूम में चला गया था और ये जान गया था कि रोज़ाना वो दोनों लॉक लगाकर यही काम करती हैं। मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ने का मंसूबा बनाया। इस रूम की चाबी मैंने अम्मा से ले ली। अम्मा भी शौक में थी कि मुझे क्या करना है। जब मैंने बताया कि मैं सारी चाबियां एक ही जगह पर रखना चाहता हूँ तो अम्मा ने दे दी। मैंने वो चाबी अपने पास रख ली और मुझे रात का इंतज़ार था। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा था कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ क्या वो मुझे करना चाहिए। लेकिन मैंने सोच लिया था कि इन दोनों बहनों को क्या सज़ा होगी वो भी जान ली कि मैंने इनके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे ही रात हुई तो वो सब लोग सो गए। दोनों बहनें अपने रूम में चली गई और काफ़ी खुश थी। कुछ देर में इनके इंतज़ार किया, लेकिन जब भी वो दोनों अपनी पूरी फ़ोन में आ गई तो मैंने चाबी से इनके रूम का लॉक खोल दिया। वो सामने ऐसी हालत में मुझे देखने लगी और वो दोनों काफ़ी शौक में थी। दोनों ने खुद को कंबल में छुपो दिया। मैंने दोनों को असर से देखा और इनसे कह दिया कि इनको इनकी खैर नहीं, मैं इनकी हरकतें अम्मा को बताऊंगा। वो भी सुनकर परेशान हो गई थी और सोचने लगी कि अगर मैंने बता दिया तो फिर वो कहाँ जाएंगी। मैं वैसे ही बाहर चला गया। वो दोनों अब सारा दिन परेशान रहने लगी थी। शाम को वो दोनों इंतज़ार करती और जैसे ही शाम हुई तो वो दोनों मेरे रूम में आई, मुझसे माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि अम्मा को ये सब बिल्कुल ना बताइए। मैं भी बात सुनकर खामोश हो गया और साथ ही एक शर्त रखी और वो दोनों मेरी शर्त सुनकर मान गई और मुझे भी इस खेल में इन्होंने शामिल कर लिया था। मैंने इनसे कह दिया था कि रात को मैं इनके पास आऊँगा और इन्हें मेरे साथ भी खेलना होगा। वो दोनों मान गई थी और कहने लगी कि वो सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन अम्मा को कुछ नहीं बताना। मैंने भी यकीन दिलाया। रात को जैसे ही इनके रूम में गया तो वो दोनों ही मेरा वेट कर रही थी। मैंने सोच लिया था पहले दोनों के साथ अलग अलग खेलूंगा और फिर इनके साथ एक साथ खेलूंगा। फिर छोटी बहन को मैंने बाहर भेज दिया था क्योंकि वो मासूम थी और इसे इतना इल्म नहीं था। इससे बड़ी बहन ज़्यादा तेज़ थी। जैसे ही मेरी छोटी बहन बाहर गई तो इसने बड़ी बहन को अपने पास बुला लिया और इसे हिदायत देने लगी कि वो काम को किस तरह करेगी। मैंने जैसे खुद को तैयार किया तो मुझको देखकर वो दंग रह गई। पहले तो शर्माने लगी पर लेकिन फिर वो इस सब के लिए तैयार हो गई और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। इसके कुछ देर बाद ही मैंने रोक दिया उसे और मुझे भी महसूस हो रहा था कि इसको भी महसूस हो रहा है, इसको भी बड़ा मज़ा आ रहा है। अब इसके बाद मैंने छोटी बहन को बाहर से देखा खिड़की की तरफ। वो भी ये सब नज़ारा देख रही थी। मैं जान गया इसके लिए ये सब नया था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। जब भी मैंने छोटी बहन को ना बख्शा और इसे भी अपने पास बुला लिया। इसे समझाने में मुझे ज़रा ज़्यादा वक्त लगा, लेकिन जैसे वो समझ गई तो वो काफ़ी महारत से मेरे साथ काम करने लगी थी। बड़ी बहन इसकी मदद कर रही थी। इस तरह मुझे एक ही वक्त में दो खुशियां मिलने लगी। मैं काफ़ी पुरसुकून हो गया था और दोनों बहनें बहुत जल्द थक गई थी और कहने लगी मुझे भी कि अब तुम किसी को बताना। मैंने इन दोनों से कह दिया कि जब तक मैं इस खेल में शामिल रहूँगा मैं भी अपनी ज़बान बंद रखूँगा। छोटी बहन की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी ये सब करने के बाद और मेरी बड़ी बहन भी परेशान थी, जबकि मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इसके साथ क्या हुआ है। मैंने दूसरी बहन से पूछा तो उसने बताया कि इस खेल की वजह से काफ़ी परेशान हो गया। ये सुनकर मैंने इसके छोटी बहन को काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। अम्मी डॉक्टर के पास जाने का कहने लगी, लेकिन अगर वो छोटी बहन के साथ डॉक्टर के पास चली जाती तो डॉक्टर ने सब कुछ बता देना था ये सब किस वजह से हुआ है। इसीलिए अम्मी को मैंने रोक दिया और बड़ी बहन को साथ ले लिया और छोटी को चेक करवाने चला गया।
डॉक्टर मेरी दोस्त थी। हम लोग काफ़ी दफ़ा इस डॉक्टर के पास मिलने जाते रहे। इसने एक ही दवाई बताई जो मैं अपनी बहन को लेकर देता। इसके बाद काफ़ी दिनों बाद वो कुछ ठीक होने लगी थी। वो मुझसे नाराज़ थी क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ था। अगर मैं ये शर्त ना रखता तो ये सब ना होता। मैं भी काफ़ी शर्मिंदा था और मैं इनके पास भी नहीं जाता था, और वो दोनों भी अब सुधर गई थी। वो काम जो वो करती थी अब नहीं करती थी, और मैंने भी सोच लिया था कि आज के बाद इनके पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा। एक दिन अपनी छोटी बहन से मैंने माफ़ी मांगी और इसने मुझे माफ़ भी कर दिया। मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन जो पल हम लोगों ने इकट्ठे गुजारे थे वो सोचकर आज भी दोबारा करने का दिल करता है। लेकिन फिर अपनी बहन की हालत देखकर जहन में आता है, जिसकी वजह से मैं खुद को रोक लेता हूँ। नाजरीन, आप सब लोग ये कहानी सुनकर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त।